Yes, type number 5 will conclude type 5 today. That's a Fourier series. Fourier series आपण आज type number 5 करणार आहे. मला वाटतं type number 4 arbitrary interval -L to +L होता. बरोबर ना? If you remember, we did that sum. Type number 3 आणि 4 आपण एकत्र केले होते. Correct? We did type 3 and 4 together, which is all about arbitrary interval. Correct? Yes, 0 to 2L and -L to +L. Now, second last type, that is type number 5. हाफ रेंज कोसाइन सिरीज आणि हाफ रेंज साइन सिरीज. हाफ रेंज कोसाइन सिरीज आणि हाफ रेंज साइन सिरीज कसं करायचंय बघा आता सगळ्यांनी. विल कन्क्लूड दिस टाइप टुडे. हाफ रेंजचा अर्थ काय? टोटल रेंज मीन्स पिरियड. इफ पिरियड इज 2π, हाफ रेंज इज π. इफ पिरियड इज 2L, हाफ रेंज इज L. लाईकवाईज. सो रिमेंबर, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस टाइप. पहा कसं करतोय मी, फक्त लक्ष द्यायचंय. सो आय विल राईट फॉर्म्युला A0. A0 फॉर्म्युला इज 2/π integral 0 to pi f of x dx. N is 2/π integral 0 to pi f of x cos nx dx and bn is 0. Why? It's half range cosine आणि हे कोणाशी सिमिलर आहे हे मी तुम्हाला विचारणार आहे. A0 0, n 0, bn is 2/π integral 0 to pi f of x sin nx dx. Tell me, these formulae are similar to which formulae? मला सांगा हे फॉर्म्युले कशाला सिमिलर आहेत? हे फॉर्म्युले कशाला सिमिलर आहेत? Yes, even and odd functions. So half range cosine resembles even function and half range sine series resembles what? Odd functions. मला सांगा हा मी फॉर्म्युला टेबल लिहिलाय, हा 0 to pi साठी आहे. मग 0 to L असेल तर कुठे चेंज होईल? 0 to L असेल तर कुठे चेंज होणार आहे? 2/L 0 to L होईल. पण आणखी काही चेंज होईल का रे? 0 to L असेल तर 0 to L असेल तर आणखी काही चेंज होणार आहे का? आणखी काही चेंज होणार आहे का? येस, अँगल ऑफ कॉस अँड साइन. कॉस आणि साइनचा अँगल बदलतो. काय अँगल बदलतो रे? माहितीये का? येस, अँगल काय होतो सांगा? कॉस आणि साइनचा अँगल बदलतो जर इंटरवल आर्बिट्ररी म्हणजेच L झाला. nπx/L होतो बघा. नुसता nx/L नाही, nπx/L होतो. आठवतोय का? चेक करा सगळ्यांनी मागचं लेक्चर. nπx/L होतो. nπx/L. करेक्ट? चेक करा अँगल काय होतो? nπx/L. येस, लिहून घ्या पटकन हे टेबल. सो दॅट विल स्टार्ट न्यूमरिकल्स. आपण न्यूमरिकल सुरू करू. पटकन हे टेबल लिहून घ्या. या विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. पहा क्वेश्चन 1 कसा करायचा आहे. फक्त लक्ष द्यायचं. डू नॉट ट्राय. Yes. Read problem and tell me which series we want. Half range cosine or half range sine. And second task is what is value of capital L. Read problem and tell me which series you have. Cosine, correct. The series is cosine. And tell me what's value of capital L here. And tell me what's value of capital L here. Read problem and tell me it's cosine series. We identified half range cosine series. It's mentioned. And what's capital L value? It's 1. मला सांगा कोसाइन सिरीज असेल तर काय काढायला लागतं तुम्हाला? व्हॉट वी नीड टू फाइंड इन कोसाइन सिरीज? व्हॉट वी नीड टू फाइंड इन कोसाइन सिरीज? कोसाइन सिरीज A0 and AN. करेक्ट. साइन असेल तर BN काढायला लागतं. साइन सिरीज असेल तर BN काढायला लागतं. करेक्ट. सो वी टू फाइंड A0 and AN. चला फॉर्म्युला लिहून काढायला घेऊया. लक्ष द्या सगळ्यांनी आता. सो विल स्टार्ट विथ दिस. A0 फॉर्म्युला इज
A naught is equal to 2 by L integral 0 to L f of x dx. I'll just put values. 2 by L is 1, 0 to L is 1, f of x is x minus x square, bracket complete d. Correct? So 2 into 1 by 2 minus 1 by 3 is 1 by 6. So it's going to be 2 by 6, 1 by 3. Any doubt? सगळ्यांना इथपर्यंत कळलंय? Yes, everybody understood this? Everybody understood this? Yes. आता an चा फॉर्म्युला an बघा नीट. an is equal to 2 by L integral 0 to L f of x cos n pi x by L dx. फार महत्वाचं आहे आता. फार महत्वाचं आहे, लक्ष द्या सगळ्यांनी हे इंटिग्रेशन. an is 2 by L integral 0 to L f of x cos n pi x by L dx. पहा मी कसं करतोय आता. Yes, just concentrate. कसं करतोय मी बघा. So I'll go for it like this. So 2 by L. 2 by L is 1, integral 0 to L is 1, f of x is x minus x square cos n pi x upon L. L is 1, dx, correct? Because I'm going to put L is equal to 1. So I'll rewrite this. 2 by 1 is 2, integral 0 to 1, x minus x square cos n pi x dx. So we got it like this. Now I will solve this. पहा कसं सॉल्व करतोय मी. UV rule. This is U and this is V. So let us apply UV rule. पहा कसं वर्कआउट होणार आहे. Yes. So 2 into bracket U V1, correct, minus U dash V2 plus U double dash V3, correct. Likewise. So आता U काय बघा, x minus x square V1 म्हणजे याचं इंटिग्रल sin n pi x upon n pi, correct. मायनस याचा डेरिव्हेटिव्ह 1 minus 2x याचं इंटिग्रल minus cos n pi x upon n square pi square, correct. 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0, minus 2x चा minus 2, काय minus cos चा इंटिग्रल minus sin n pi x upon n cube pi cube between the limits 0 to 1. लिमिट्स काय 0 to 1 आहेत बघा. So we got it like this. त्याला काय म्हणायचं आता? We'll call this as this is U V1 minus U dash V2 plus U double dash V3 and so on. याच्या पुढचा डेरिव्हेटिव्ह 0 येणार आहे. Now if you can check carefully, कोण कॅन्सल होईल तर साइन कॅन्सल होईल. If you remember, साइन का कॅन्सल होईल? त्याचं कारण साइन 0 होतो ओव्हर n pi आणि 0. 1 टाकला तर साइन n pi 0, साइन n pi 0, 0 टाकला तरी 0 होणार आहे. मग आता उरलं काय बघा. So I'll go for this line 2 as it is into bracket उरले बघा काय, हे मायनस आणि मायनस प्लस 1 minus 2x into cos n pi x upon n square pi square. हे एवढं उरलंय बघा between 0 to 1. हे एवढंच उरलंय, करेक्ट. आता मी आपला n square pi square बाहेर आणतो म्हणजे ना 2 upon n square pi square into bracket 1 minus 2x into cos n pi x between 0 to 1. म्हणजे 2 upon n square pi square. Upper limit टाका. Upper limit is 1. 1 minus 2x is what? 1 minus 2 is minus 1. Cos n pi. Correct? Upper limit minus lower limit. X लगेगा minus 0. 1 minus 0 is 1. Cos 0 is 1. हे असं आलं. So finally 2 upon n square pi square into bracket minus cos n pi minus 1 and this is your answer. हे तुम्हाला a0 आणि n मिळालं. हे शेवटी f of x म्हणजे फुरियर सिरीज मध्ये टाकायचं. सगळ्यांना हे सम कळलं का? Yes, everybody understood this sum? Yes, पटकन करून टाकायचं. पटकन करून टाका आणि शेवटी सिरीज पण लिहा. Yeah, done. Sure. I want you to try. One example right here. Question 2, half range cosine series. F of x is equal to pi x minus x square. Yeah, tell me now what you are going to find.
येस, काय काय करावं लागणार आहे, काय काय करावं लागणार आहे. Half range cosine series is the question. F of x is given. What do you need to find then? A naught an. कोसाइन सिरीज आहे ना, साइन असेल तर bn करायचं आहे. A naught and an. चला पटकन काढून टाका A naught and an. येस, हे झालंय सगळ्यांचं उरलेलं, सगळ्यांचं झालंय का? या पाय स्क्वेअर बाय 3, पाय स्क्वेअर बाय 3. ओके, या व्हाट अबाउट नेक्स्ट A naught, सॉरी an व्हॅल्यू. टू अपॉन एन स्क्वेअर का 2 पाय अपॉन एन, चेक करा एकदा. 2 पाय अपॉन एन स्क्वेअर का 2 अपॉन एन स्क्वेअर आहे? नो, नाही येते. ओके, येस, लेट अस मूव नाउ नेक्स्ट. एक्झाम्पल नंबर 3 थोडं डिफिकल्ट आहे बघा. आता एक्झाम्पल नंबर 3 थोडं डिफिकल्ट आहे, फक्त लक्ष द्या सगळ्यांनी आता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आय गो फॉर फॉर्म्युला नाउ. फॉर्म्युला ऑफ हाफ रेंज कोसाइन सिरीज म्हणजेच A naught करू आपण. A naught is 2 by pi 0 to pi f of x dx. So it's going to be 2 by pi 0 to pi f of x is sin square h dx. मला सांगा 2 by pi how to integrate sin square. आदित्य पाठवा तुम्ही सॉल्व्ह करून. आदित्य मी सॉल्व्ह करून पाठवेल. Yeah, just quickly tell me how to integrate sin square. मला फक्त चॅट मध्ये पाठवा आदित्य, मी तुम्हाला त्याचं सोल्युशन पाठवतो. येस, साइन स्क्वेअरचं इंटिग्रल सांगा. हाऊ टू इंटिग्रेट साइन स्क्वेअर. आठवतंय का? झालंय नाही 12th इंटिग्रेशन मध्ये. हाऊ टू इंटिग्रेट 1 minus cos 2x. That's correct, Nanesh. That's correct. So integration 0 to pi sin square means 1 minus cos 2 theta upon 2 dx. बरोबर ना? आता हा 2 गेला. 2 1 by pi तसंच इंटिग्रेशन ऑफ 1 is x cos 2x is sin 2x upon 2 between the limit 0 to pi. आठवतं का फॉर्म्युला? sin square theta is 1 minus cos 2 theta upon 2. आता मी अप्पर आणि लोअर लिमिट टाकणार आहे. सो 1 by pi into bracket अप्पर लिमिट pi minus sin 2 pi is 0. Correct? Minus 0 taka 0 here, sin 0 is 0. So what is pi? So what left is 1. This is your A naught. Correct na? Pi cancel. It is 0. If you look the pi cancel 1. So we got this A naught. आता an formula बघा. an is 2 by pi integral 0 to pi f of x cos nx. हा डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे, n नाहीये. cos nx dx. So 2 by pi integral 0 to pi f of x is sin square x into cos nx dx. बघा मी काय करतोय, नीट पाहायचं सगळ्यांनी. सो दिस इज 2 by pi integral 0 to pi sin square is 1 minus cos 2x upon 2 into cos nx dx. करेक्ट? हा 2 कॅन्सल झाला. करेक्ट? आता बघा काय होणार आहे, 1 by pi integral 0 to pi 1 into cos nx is cos nx. cos 2x into cos nx is cos nx cos 2x bracket complete dx. बरोबर? आता मी इंटिग्रेशन सेपरेट करतोय. जस्ट चेक, आय एम गोइंग फॉर सेपरेट इंटिग्रेशन्स. सो 1 upon pi into integral 0 to pi cos nx dx minus 1 upon pi integral 0 to pi cos nx into cos 2x dx. आता हे कसं करायचं इंटिग्रेशन? इफ यू रिमेंबर, आय विल ऍडजस्ट 2 हियर. करेक्ट? हे तर इंटिग्रेशन डायरेक्ट आहे. हे इंटिग्रेशन काय होतं, 1 अपॉन पाय cos nx चे इंटिग्रल sin nx अपॉन n बिटवीन 0 टू पाय.
मायनस 1/2 पाय. इथे तुम्हाला वापरायला लागेल फॉर्म्युला. कुठला फॉर्म्युला? 2 cos A cos B. इफ यू रिमेंबर 2 cos A cos B, cos of A plus B म्हणजे nx plus 2x म्हणजे n plus 2x. 2 cos is cos plus cos plus cos of A minus B म्हणजे n minus 2x dx. आणि आता फक्त इंटिग्रेशन घ्यायचंय आणि अप्पर आणि लोअर लिमिट टाकायचंय. इथे तर डायरेक्ट टाकता येईल 1/π इंटू ब्रॅकेट. बघा मी काय करतोय, फक्त लक्ष द्या. येस. नाउ अप्पर लिमिट पाय टाका, साइन n पाय 0, लोअर लिमिट 0 टाका, साइन 0 0 मायनस 1/2 पाय. इंटिग्रेशन बघा, कॉस चे इंटिग्रल साइन n प्लस 2x अपॉन n प्लस 2 बरोबर, प्लस कॉस ऑफ n मायनस कॉस चे इंटिग्रल साइनच परत साइन ऑफ n मायनस 2x अपॉन n मायनस 2 बिटवीन द लिमिट 0 to पाय. आता फक्त अप्पर आणि लोअर लिमिट टाका. दॅट्स द फायनल टर्म. हे तुम्हाला a नॉट n मिळालं. सगळ्यांना हे कळलं का? ही सगळ्यात महत्त्वाची स्टेप मी केली. सगळ्यांना कळलं का? येस, करून टाका पूर्ण लगेच. लगेच पूर्ण करून टाका. मानस कुठलं सांगायला हवंय मी तुला? कोणता पार्ट सांगायला हवाय? a नॉट n कुठलं इंटिग्रेशन? n. बघा f ऑफ x मी साइन स्क्वेअर x लिहिलाय. करेक्ट. साइन स्क्वेअर म्हणजे काय? 1 मायनस कॉस 2x अपॉन 2. हा 2 कॅन्सल झाला. कॉस आणि x ने मी 1 ला मल्टिप्लाय केलं, कॉस आणि x ने याला मल्टिप्लाय केलं. हा मी सेपरेट लिहिला, हा सेपरेट लिहिला, 2 ऍडजस्ट केले. मग तुम्हाला आठवतं का बघा फॉर्म्युला? 2 cos A cos B चा फॉर्म्युला, डिफॅक्टर फॉर्म्युला. 2 cos A cos B is cos of A plus B plus cos of A minus B. आणि मग त्याचं परत इंटिग्रेशन. गॉट इट मानस? एन पाय एक्स बाय एल केव्हा वापरतात ज्ञानेश? जेव्हा तो पाय नसेल. आता तुम्ही एल जागी पाय टाकल्यावर तो कॅन्सलच होईल ना परत. आता जर टाकला तर तो पाय कॅन्सलच होईल परत. येस. हा झालं की सांगा मला. गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लेम. पुढच्या प्रॉब्लेमकडे जाईल मी. झालं की सांगा मला. f of x is equal to lx minus x square 0 to L
half range sine series. Hence, deduce that 1 upon 1 cube minus 1 upon 3 cube plus 1 upon 5 cube and so on is equal to pi cube upon 32. पहा कसं करायचंय, फक्त लक्ष द्यायचं. मला सांगा काय काढायचंय आपल्याला. व्हॉट वी नीड टू फाइंड इन दिस सिरीज. व्हॉट वी नीड टू फाइंड इन दिस सिरीज. टेल मी क्विकली व्हॉट वी नीड टू फाइंड इन दिस सिरीज. बीएन करेक्ट. आणि कॅपिटल एल किती आहे रे. बीएन काढायचं आणि कॅपिटल एल किती आहे. स्मॉल एल आहे. करेक्ट, स्मॉल एल आहे. येस, लेट अस गो फॉर इट देन. सुरू करूया आपण आता. पहा, सो आय राइट बीएन फॉर्म्युला. बीएन इज इक्वल टू 2 by L 0 to L f of x sin n pi x upon L dx. 2 by capital L is small l. Capital L is small l. F of x is Lx minus x square sin n pi x upon L dx because capital L is small l. आता नीट बघा. I will solve this by UV rule if you remember. U V1 minus U dash V2 plus U double dash V3. Correct? So what is U? Lx minus x square. नीट पहा. Integration of sin minus cos n pi x by L upon n pi by L. याचा डेरिव्हेटिव्ह काय होणार. L minus 2x. याचे इंटिग्रल minus sin n pi x by L upon n square pi square upon L square. याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 minus 2. करेक्ट. याचे इंटिग्रल येणार प्लस cos n pi x upon L upon n cube pi cube upon L cube. याचा डेरिव्हेटिव्ह 0. साइनचे इंटिग्रल मायनस कॉस मायनस साइनचं प्लस कॉस. बिटवीन द लिमिट 0 to L. आता काय कॅन्सल होतंय बघा. इफ आय पुट L हिअर, इथे युव्ही रूल वापरलाय. L टाकलं इथे तर L कॅन्सल साइन n बाय 0. साइन 0 म्हणजे 0. ही सगळी टर्म गेली बघा. आता उरलेल्या टर्म मध्ये मला अप्पर आणि लोअर लिमिट टाकायचंय. मी कसं टाकतोय बघा. ओके, उरलेल्या टर्म मध्ये मला अप्पर आणि लोअर लिमिट टाकायचंय. Check how I'm going to solve this. Yes, now is equal to 2 upon L upper limit. Now upper limit is L. टाका इथे L into L, L square. करेक्ट. इथे टाकलं मी L into L, L square minus L square 0 म्हणजे पहिली टर्म 0 झाली. प्लस मायनस मायनस minus 2. L कॅन्सल म्हणजे काय होणार. cos n pi. L कॅन्सल झालं. अपॉन n क्यूब पाय क्यूब अपॉन L क्यूब. करेक्ट. हे झालं अप्पर लिमिट. लोअर लिमिट 0 टाकायचंय. 0 minus 0 is 0 into anything 0. करेक्ट. मायनस प्लस मायनस मायनस 2 तसाच cos 0 1 अपॉन कारण एक 0 टाकलाय. cos 0 1 अपॉन n क्यूब पाय क्यूब अपॉन L क्यूब. करेक्ट. असं मिळतंय मला बघा. मी जस्ट टाकलंय फर्स्ट अप्पर लिमिट अँड लोअर लिमिट. करेक्ट. अप्पर लिमिट L टाकलं याच्यामध्ये, लोअर लिमिट 0 टाकलाय. आता काय येते बघा. 2 अपॉन L इंटू ब्रॅकेट हे वर जाईल म्हणजे मायनस 2 L क्यूब अपॉन L क्यूब पाय क्यूब कॉस n पाय मायनस मायनस प्लस 2 L क्यूब अपॉन N क्यूब पाय क्यूब. करेक्ट. यातून बाहेर काय येईल तर 2 अपॉन L आहेच. काय काय बाहेर येणार बघा. 2 L क्यूब अपॉन N क्यूब पाय क्यूब म्हणजे इथे उरलं 1. इथे उरलं मायनस कॉस n पाय. करेक्ट. म्हणजे हे फायनली आलं 4L स्क्वेअर कारण एक L कॅन्सल होईल अपॉन n क्यूब पाय क्यूब इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस कॉस n पाय. हे तुम्हाला मिळालं बीएन. पण बीएन हे फायनल आन्सर नव्हे. तुम्हाला आता लिहायचंय एफ ऑफ एक्स. सो विल राईट एफ ऑफ एक्स. कसं लिहायचंय बघा. एफ ऑफ एक्स इज A0 0 आहे. an 0 आहे म्हणजे ते येणारच नाही. समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin n by x by L एवढंच येणार कारण A0 n 0 आहे. एफ ऑफ एक्स आपल्याकडे आहे काय. Lx मायनस एक्स स्क्वेअर समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn काय ही व्हॅल्यू बघा.
4l² अपॉन n क्यूब पाय क्यूब इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस कॉस n पाय साइन ऑफ n पाय x अपॉन स्मॉल n. करेक्ट. कारण मी या सगळ्या व्हॅल्यूज टाकलेत बघा याच्यामध्ये. आता पुढे काहीतरी विचारलंय, ते करण्यासाठी काय करावं लागेल सांगा. पुढे त्यांनी काहीतरी विचारलंय की बीएन पूर्ण तुम्हाला काढून दाखवलं युव्ही रूल वापरून. पुढे जे त्यांनी हेन्स डिड्यूस विचारले त्यासाठी काय ट्राय करून बघावं लागेल. येस, एक्स ची व्हॅल्यू काय टाकून बघावी लागेल. येस, पुट डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ एक्स. एक्सच्या डिफरंट व्हॅल्यूज टाकून बघायच्या ना. आयदर 0 टाकावी लागेल किंवा एल पाय बाय 2 टाकावी लागेल, एल बाय 2 टाकावी लागेल. पाय वगैरे टाकता येणार नाही आता. याचं कारण एल मध्ये आहे ना ते सगळं आता. म्हणजे काय टाकावी लागेल, आयदर 0 किंवा एल बाय 2 किंवा एल किंवा 3l बाय 2 किंवा 2l. तर मला वाटते 0 टाकून काही उपयोग होणार नाही. सगळं 0 होईल बघा 0 टाकलं तर. इफ यू पुट 0 दिस होल थिंग विल बी 0 ना. मग मी एल बाय 2 टाकू शकतो का, टाकून बघूया एल बाय 2. का तर इथे एल बाय 2 मध्ये एल कॅल्क्युलेट साइन एन पाय बाय 2 उरेल आणि साइन एन पाय बाय 2 ही व्हॅल्यू काढता येते. लक्षात घ्या. मग आता मी पुढची स्टेप काय करतोय बघा. मी एल बाय 2 टाकून बघतोय. लक्ष द्या फक्त सगळ्यांनी. आय विल पुट एल बाय 2. पुट एक्स इज इक्वल टू एल बाय 2. टाकतो मी इथे एल इंटू एल बाय 2. एल बाय 2 मायनस एल बाय 2 स्क्वेअर इज एल स्क्वेअर बाय 4. Summation n is equal to 1 to infinity 4l square upon n cube pi cube. आतमध्ये टाकतो व्हॅल्यू बघा 1 मायनस कॉस n पाय ना. कॉस n पाय ची व्हॅल्यू पण माहिती आहे आपल्याला. कॉस n पाय ची व्हॅल्यू आहे मायनस 1/n. मायनस 1/n. करेक्ट. इथे l बाय 2 टाकलं की 2 l कॅन्सल म्हणजे बाय 2 होईल साइन n पाय बाय 2. करेक्ट. आता हे मला सिम्प्लिफाय करायचंय. कसं करतोय मी बघा. मी काय करतोय तर ज्याच्या कॉन्स्टंट टर्म 4l² 2l² अपॉन 4 to the 8 बरोबर इज इक्वल टू 4 बाहेर l² बाहेर पाय क्यूब बाहेर समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 अपॉन n क्यूब तसंच 1 मायनस मायनस 1/n साइन n पाय बाय 2. हे मी सगळं इकडे आणतो. l² कॅन्सल सगळे इकडे आणा. इथे तर 2 4 ला 8 म्हणजे 4 इकडे तो 1 अपॉन 16 हा पाय क्यूब इकडे येईल इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 मायनस मायनस 1/n अपॉन n क्यूब साइन n पाय बाय 2. आणि आता व्हॅल्यूज टाका n च्या. n1 टाका n2 टाका काय येतं बघा. इफ यू पुट n इज इक्वल टू 1 1 टाकलं तर मायनस 1/1 मायनस 1 मायनस मायनस प्लस 1 प्लस 1 2 2 अपॉन n क्यूब. n1 टाका साइन पाय बाय 2 1. आता n2 टाकूया. मायनस 1 स्क्वेअर इज प्लस 1 1 मायनस 1 0. n2 टाकलं की 0 होणार आहे. n3 टाका. मायनस 1 क्यूब इज मायनस 1 मायनस मायनस प्लस प्लस 2 अपॉन n क्यूब 3 पाय बाय 2 साइन 3 पाय बाय 2 मायनस 1. n4 टाका. मायनस 1/4 प्लस 1 0 होईल. 5 टाका म्हणजे परत 2 येणार 2 अपॉन n क्यूब साइन 5 पाय बाय 2 इज प्लस 1 अँड सो ऑन. हा 2 कॉमन बिन इकडे शिफ्ट करा. पाय क्यूब अपॉन 32 इज इक्वल टू 1 अपॉन n चं की काय आहे इथं 1 इथे 3 इथे 5. करेक्ट. म्हणजे 1 अपॉन 1 क्यूब मायनस 1 अपॉन 3 क्यूब प्लस 1 अपॉन 5 क्यूब अँड सो ऑन. आणि मला वाटतं हेच हवं होतं. एव्हरीबडी अंडरस्टूड दिस सम. थोडं लेंदी आहे पण फार महत्वाचं आहे. सगळ्यांना कळलं का काय काय केलं मी. हाफ रेंज साइन सिरीज होती म्हणून बीएन काढला. बीएन ची व्हॅल्यू फुरियर सिरीज मध्ये टाकली. मग एक्स च्या जागी एल बाय 2 टाकलंय आणि आन्सर मिळालंय. कळतंय का नाही. येस. येस. मी परत कॅमेरा शिफ्ट करतोय. आय वॉन्ट यू टू स्टार्ट विथ दी फर्स्ट कॉलम दॅट मीन्स 7th सम. करून टाका.
Yes, example number 4, 5 and 8 are your homework examples. 4, 5 and 8 आठवणीनं करायचे. तुमच्याकडे बुक नसेल तर कोणीतरी फोटो शेअर करा या पेजचा. एक्झाम्पल नंबर 4, 5 आणि 8. 4, 5 आणि 8 हे होमवर्कला करून टाकायचे. ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास विल कन्क्लूड दिस लेसन. हा लेसन संपतो पुढच्या लेक्चरमध्ये. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.